بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سڈنی کے بونڈائی ساحل پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بارے میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ ایک حملہ آور ساجد کا حیدرآباد سے تعلق تھا، جو 27 سال پہلے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا۔ اس خبر کے پھیلنے کے ساتھ ہی شہر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ سڈنی حملہ آور ساجد اکرم کا حیدرآباد سے تعلق۔ تلنگانہ پولیس نے کی تصدیق، 27 سال پہلے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا گئے تھے۔ آسٹریلیا جانے سے پہلے ساجد کا حیدرآباد میں کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، کٹرپن شہر میں پیدا نہیں ہوا۔ تلنگانہ پولیس مرکزی ایجنسیوں سے تعاون کرے گی۔ ساجد اور نوید داعش کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہوئے۔ نومبر میں فلپائن کے جزیرے کا دورہ کیا تھا۔ آسٹریلیائی عہدیداروں نے کیا خلاصہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل فرسٹ پالیسی چھوڑ دیں، حماس لیڈر خالد مشعل نے کیا مطالبہ، کہا صدر کے حامی بھی اب اسرائیل کو بوجھ سمجھنے لگے۔ محمد بن سلمان نے ریاض میں کی سوڈان کے آرمی چیف سے ملاقات، سول وار سے متاثر ملک کی صورتحال پر بات چیت۔ امریکہ جلد قطر کو F-35 جیٹس دے گا، سمجھوتا قریب ہے، اسرائیل میں بجی خطرے کی گھنٹیاں۔ مودی کا جارڈن دورہ مکمل، کہا شاہ عبداللہ سے بات چیت سے پارٹنرشپ مضبوط ہوئی، ایتھوپیا روانہ۔ گوا نائٹ کلب کے مالک لوتھرا برادرز تھائی لینڈ سے ڈیپورٹ، دہلی پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ IPL آکشن میں چنئی سپر کنگز نے 2 نئے کھلاڑیوں پر 28 کروڑ 40 لاکھ روپے لگاتے ہوئے سب کو حیران کر دیا۔ منریگا اسکیم کا نام بدلنے کا بل لوک سبھا میں پیش، ششی تھرور نے کہا رام کا نام بدنام نہ کرو۔
हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। तेलंगाना पुलिस ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई साहिल पर इतवार को फायरिंग करते हुए 15 लोगों को हलाक करने वाले 50 साल साजिद अकरम और उनके बेटे का ताल्लुक बुनियादी तौर पर हैदराबाद से है। तेलंगाना पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, तब से हैदराबाद में उनके ख़ानदान से उनका बहुत कम ताल्लुक रहा है। साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद ने इतवार को सिडनी के मशहूर बोंडाई साहिल पर यहूदियों के त्यौहार हनुका के दौरान राइफल से फायरिंग की थी, जिसमें 15 लोग मारे गए थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया की तारीख का या हालिया तारीख का बदतरीन दहशतगर्द हमला करार दिया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम में कट्टरपन पैदा होने का हैदराबाद या तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद साजिद 6 मरतबा इंडिया आया। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने पुलिस के हवाले से बताया कि उनके ख़ानदान वालों को साजिद की सरगर्मियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने यह भी कहा कि साजिद अकरम के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले का कोई रिकॉर्ड या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। तेलंगाना पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि वो सिडनी हमले के सिलसिले में मरकज़ी एजेंसियों के साथ ताउन करेंगे। इससे पहले दिन में फिलिपाइन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक की कि साजिद अकरम इंडियन सिटीज़न है और उसने नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया था। साजिद के बारे में कई तफसीलात सामने आ रही हैं। साजिद ने हैदराबाद में BCom किया। इसके बाद नवंबर 1998 में रोज़गार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया गया। बाद में साजिद ने एक यूरोपीय औरत बोनेरा ग्रोसे से शादी की और वहीं बस गया। समझा जा रहा है कि उनकी बीवी का ताल्लुक इटली से है। उनका बेटा नवीद ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया का ही सिटीज़न है। बताया गया कि साजिद ने आखिरी बार 2022 में इंडिया का दौरा किया था। वो टोली चौकी का रहने वाला बताया गया है। साजिद के वालिद का 2017 में इंतकाल हुआ था और वालिद के इंतकाल में भी वो नहीं आया था। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि अकरम के एक बड़े भाई डॉक्टर हैं। उनके वालिद 1984 में UAE की फ़ौज से रिटायर हुए थे। वज़ारत ख़ारजा ने इस ताल्लुक़ से अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। साजिद के भाई ने बताया कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है और साजिद ने उनकी मां की मिजाज पुरसी भी नहीं की। तेलंगाना के DGP ऑफिस ने एक बयान जारी करते हुए तस्दीक की कि साजिद अकरम का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा टोनी बर्ग ने कहा है कि साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में उसने अपना वीज़ा पार्टनर वीज़े में तब्दील किया। बाद में वो रेसिडेंट वीज़े पर रहने लगा। ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस ने 2019 में नवीद अकरम की जांच की थी क्योंकि ऐसे इशारे मिले थे कि उसके ताल्लुकात उन लोगों से हो सकते हैं जिनके तार दाइश या ISIS से जुड़े हैं, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से नवीद को छोड़ दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई साहिल पर हमला करने वाले बाप बेटे की जोड़ी के बारे में कहा गया कि वो दाइश या ISIS की आइडियोलॉजी से मुतासर हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी पहचान साजिद और नवीद अकरम की हैसियत से की गई है। खबरों में कहा गया कि साजिद और नवीद ने हाल ही में फिलिपाइन के उस जजीरे का दौरा किया था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंतहा पसंदी का गढ़ बन गया है। नवीद ने ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर और साजिद ने इंडियन पासपोर्ट पर यह दौरा किया था। इस वाक़े में 15 लोग हलाक हुए थे। एक हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है जो साजिद ही है। दूसरा हमला आवर नवीद ज़ख्मी है और उसे हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इस दौरान लाशों की पहचान का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इसे दहशतगर्द हमला करार दिया है और इसी जाविये से उसकी तहक़ीक़ात हो रही है। पुलिस अब उनके फिलिपाइन दौरे के बारे में छानबीन कर रही है। हमला आवर नवीद के बारे में कहा गया कि वो अब कोमा से बाहर आ गया है और होश में है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि यह हमला दाइश की आइडियोलॉजी से मुतासर होकर किया गया। हमास के सीनियर लीडर खालिद मशाल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो वाशिंगटन की इसराइल फर्स्ट पॉलिसी छोड़ दे। उन्होंने कहा कि अब मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन के हामी भी इसराइल को एक बोझ समझ रहे हैं जिससे अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंच रहा है। दोहा में ख़िताब करते हुए हमास के लीडर ने कहा कि अमरीकी हुकूमत का मसला ये है कि वो अमरीकी मफादात से ज़्यादा इसराइल के मफादात को अहमियत देती है। खालिद मशाल ने कहा कि अगर अमरीका इसराइल को फ़लस्तीनी इलाक़ों को छोड़ने के लिए मजबूर करता है तो हमास और फ़लस्तीनी अवाम अमरीकी अवाम के किरदार का खैर मक़दम करेंगे, वेलकम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमास गाज़ा के अंदर एक मुस्तहकम सिक्योरिटी माहौल बनाने के लिए अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने तैयार है। उन्होंने कहा कि गाज़ा के अंदर किसी भी गैर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को ज़िम्मेदारी सौंपना नाकाबिल कबूल है और ऐसी कोशिशें नाकाम साबित होंगी। खालिद मशाल ने कहा कि बड़े पैमाने पर लड़ाई रुक गई है लेकिन इसराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं।
غازہ میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اریحا کے قریب اسرائیل کے یہودی آباد کاروں نے ایک نہتے فلسطینی خاندان پر حملہ کیا، جس میں خاندان کے 5 ارکان زخمی ہو گئے۔ اس دوران یہودی آباد کاروں نے ایک مرتبہ پھر مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی۔ یہ لوگ مغربی گیٹ سے مسجد اقصیٰ کے صحن میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ یہودی عالم بھی تھے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے رام ٹاؤن میں ایک نوجوان کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ غازہ میں سیلاب کی صورتحال سے فلسطینیوں کی تکلیفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب کے بعد کئی جگہ پانی جمع ہے۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ ڈرینیج سسٹم کام نہیں کر رہا ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ریاض میں سوڈان کے آرمی چیف عبدالفتاح البرہان سے ملاقات کی اور سوڈان کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ یہ میٹنگ ریاض کے الیمامہ پیلس میں ہوئی۔ عبدالفتاح البرہان سوڈان کی عبوری کونسل کے چیئرمین ہیں۔ بات چیت کے دوران دونوں نے موجودہ صورتحال پر اور خطے پر اس کے اثرات کے بارے میں اور سیکیورٹی اور امن قائم کرنے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ اس موقع پر سعودی وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان، وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ سوڈان میں آرمی چیف عبدالفتاح البرہان اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے چیف محمد حمدان داغلو عرف ہمتی کی حامیوں کے درمیان تقریباً 3 سال سے لڑائی جاری ہے۔ قطر اور امریکہ F-35 فائٹر جیٹس کی ڈیل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور قطر کے درمیان فوجی تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس ڈیل سے اسرائیل ناراض ہوگا اور ایسے اشارے ملے ہیں کہ اسرائیل کے اسٹیبلشمنٹ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ قطر نے اکتوبر 2020 میں اس طرح کے ہتھیاروں کی درخواست کی تھی۔ یہ ڈیل ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب اسی سال قطر میں اسرائیل نے حماس کے ایک ڈیلیگیشن پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد قطر اور دوسرے GCC ملک اپنی سیکیورٹی کے بارے میں فکر مند ہو گئے ہیں اور اپنی اسٹریٹجیز پھر سے بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جارڈن کے بادشاہ سے بات چیت کے بعد اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ مودی 3 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ وہ جارڈن کے بعد ایتھوپیا اور عمان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اور جارڈن کے شاہ عبداللہ نے انڈیا جارڈن بزنس فورم سے خطاب کیا۔ اس موقع پر جارڈن کے کراؤن پرنس حسین اور وزیر تجارت بھی موجود تھے۔ دونوں لیڈرز نے دونوں ملکوں کے انڈسٹری لیڈر سے کہا کہ وہ جارڈن کے آزاد تجارت کے سمجھوتوں کا نوٹ لیں۔ وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر کہا کہ جارڈن اور انڈیا ایک حرکیاتی پارٹنرشپ رکھتے ہیں۔ مودی ایک دن پہلے جارڈن کے دارالحکومت پہنچے تھے۔ بعد میں وزیر اعظم مودی اور شاہ عبداللہ نے الحسینیہ پیلس میں ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور کٹر پن کے خلاف جارڈن کے مضبوط سٹینڈ کی تعریف کی۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی حالات پر بات چیت کی۔ یہ جارڈن میں مودی کا پہلا مکمل دورہ ہے۔ مودی نے انڈیا جارڈن تعلقات کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر یہ دورہ کیا۔ دورے کے آخری لمحے میں وزیر اعظم مودی نے گرم جوشی سے استقبال اور میزبانی کے لیے شاہ عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور جارڈن کے عوام سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جس کے جواب میں بادشاہ نے انڈیا کی ترقی اور خوشحالی جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے بعد میں سوشل میڈیا پر کہا کہ شاہ عبداللہ سے بات چیت سے انڈیا جارڈن پارٹنرشپ اور مضبوط ہوئی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر واٹر مینجمنٹ، ڈیجیٹل انفارمیشن، کلچرل ایکسچینج جیسے شعبوں میں تعاون کا ذکر کیا۔ گوا کے نائٹ کلب کے مالک گورو لوتھرا اور سورو لوتھرا کو تھائی لینڈ سے انڈیا ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اور دہلی اور گوا پولیس نے دہلی اترتے ہی انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کے نائٹ کلب میں پچھلے دنوں آگ لگنے سے 25 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈیگو کی ایک فلائٹ میں یہ دونوں دہلی پہنچے۔ بعد میں 44 سالہ گورو اور 40 سالہ سورو کو دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے انہیں حراست میں دے دیا۔ لوتھرا بردرز کو غیر ارادی قتل اور لاپرواہی کے الزامات کا سامنا ہے۔ 6 دسمبر کو آگ لگنے کے فوری بعد دونوں تھائی لینڈ کے شہر پھوکٹ فرار ہو گئے تھے۔ انہیں 11 دسمبر کو انڈین گورنمنٹ کی درخواست پر تھائی لینڈ پولیس نے گرفتار کیا۔ دہلی کی ایک عدالت نے 11 دسمبر کو ہی ان کی پیشگی ضمانت کی درخواست رد کر دی تھی۔ IPL آکشن میں چنئی سپر کنگز نے نئے کھلاڑیوں پرشانت ویرا اور کارتک شرما کے لیے 28 کروڑ 40 لاکھ روپے کی بولی لگاتے ہوئے سب کو حیران کر دیا۔ کیمرون گرین کو 25 کروڑ 20 لاکھ میں حاصل کیا گیا۔ چنئی سپر کنگز نے نئے کھلاڑیوں کو زیادہ قیمت میں خریدتے ہوئے ایک ریکارڈ قائم کیا، ایک تاریخ بنائی ہے۔ دونوں کو 14 کروڑ 20 لاکھ اور 14 کروڑ 20 لاکھ میں حاصل کیا گیا۔ یہ کسی نئے کھلاڑی کے لیے IPL کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز نے آسٹریلیا کے آل راؤنڈر کیمرون گرین کو 25 کروڑ 20 لاکھ میں اور سری لنکا کے فاسٹ بولر میتھیشا پکھرینا کو 18 کروڑ روپے میں حاصل کیا۔ پرتھوی شا اور سرفراز خان کو کوئی خریدار نہیں ملا، حالانکہ انہوں نے حالیہ عرصے میں شاندار مظاہرہ کیا۔
कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने की मुखालिफत की है और मरकज़ की एनडीए हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने ऐसा करते हुए 1971 के एक बॉलीवुड गीत का हवाला दिया जिसके बोल देखो ये काम न करो राम का नाम बदनाम न करो है। रुकन पार्लियामेंट तिरुअनंतपुरम ने कहा कि ये बिल मनरेगा प्रोग्राम की बुनियाद, उसके जज्बे और फ़लसफ़े पर हमला है। मनरेगा स्कीम का नाम बदल कर विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रख दिया गया है। इस सिलसिले में एक बिल मंगल को लोकसभा में पेश किया गया। अपोजिशन इसकी सख्ती से मुखालिफत कर रहा है। अपोजिशन अरकान ने गांधी जी का नाम हटाने पर ख़ास तौर पर एहतजाज किया। मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत न सिर्फ गांधी जी पर यकीन रखती है बल्कि उनके उसूलों पर चलती भी है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसी भी पिछली हुकूमत से ज़्यादा देही तरक्की के लिए काम किया है। अपोजिशन अरकान ने इस बिल की मुखालिफत की और इसे पार्लिमानी पैनल भेजने का मुतालबा किया। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वड्रा और दूसरे अरकान ने गांधी जी का नाम हटाने पर सख्त एहतजाज किया। शशि थरूर ने कहा कि वीबी रामजी बिल पीछे की तरफ एक कदम है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट पेश की। रेवंत रेड्डी ने उन्हें हाल ही में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के बारे में बताया। उन्होंने तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए रियासती हुकूमत के रोड मैप पर भी ब्रीफिंग दी। सोनिया गांधी ने तेलंगाना में अवामी हुकूमत के काम की तारीफ की। उन्होंने रेवंत रेड्डी से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और यकीन ज़ाहिर किया कि विजन डॉक्यूमेंट की रहनुमाई में तेलंगाना हुकूमत आगे बढ़ती रहेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। सिडनी हमला आवर साजिद अकरम का हैदराबाद से ताल्लुक। तेलंगाना पुलिस ने की तस्दीक, 27 साल पहले स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले साजिद का हैदराबाद में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कट्टरपन शहर में पैदा नहीं हुआ। तेलंगाना पुलिस मरकजी एजेंसियों से ताउन करेगी। साजिद और नवीद दाइश की आइडियोलॉजी से मुतासिर हुए। नवंबर में फिलिपाइन के जजीरे का दौरा किया था। ऑस्ट्रेलियाई ओहदेदारों ने किया खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल फर्स्ट पॉलिसी छोड़ दें, हमास लीडर खालिद मशाल ने किया मुतालबा। कहा सदर के हामी भी अब इसराइल को बोझ समझने लगे। मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में की सूडान के आर्मी चीफ से मुलाकात। सिविल वॉर से मुतासिर मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। अमेरिका जल्द कतर को F-35 जेट्स देगा, समझौता करीब है। इसराइल में बजी खतरे की घंटियां। मोदी का जॉर्डन दौरा मुकम्मल। कहा शाह अब्दुल्ला से बातचीत से पार्टनरशिप मजबूत हुई। इथियोपिया रवाना। गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से डिपोर्ट। दिल्ली पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। IPL ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 नए खिलाड़ियों पर 28 करोड़ 40 लाख रुपए लगाते हुए सबको हैरान कर दिया। मनरेगा स्कीम का नाम बदलने का बिल लोकसभा में पेश। शशि थरूर ने कहा राम का नाम बदनाम न करो।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.